नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं सैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो रतो जयेयुः प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्राप्यो नष्टप्राप्येषु अभिलेषो अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया नित्यं नित्यं भगवत सेवया भगवत्सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिरहिनविष्यति नैष्ठिकी எல்லா பக்தர்களையும் இந்த பக்தி ரசாமிரத இந்த வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 4. கடந்த கிளாஸ்ல நம்ம எங்க ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா, பத்ம புராணத்துல இருந்து ஒரு மேற்கோள் காமிக்கிறாரு பகவான். இவரு ரூப கோசாமி பிரபுபாது. அங்கிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பத்ம புராணத்துல இருந்து அங்கிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பதினாறாவது பேராகிராஃப் 16 அப்படியே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீங்க கவுண்ட் பண்ணா அத்தியாயம் 4ல 16th பேராகிராஃப். அதேபடியாக பத்ம புராணத்துல கார்த்திகை மாசத்தை பத்தி தாமோதர மாசத்தை பத்தி விளக்குறாரு. அதுதான் நம்ம படிக்கணும். எல்லாருக்குமே கிடைச்சிருக்கா? யாருக்கு கிடைக்கல? ವಿಷಯದ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರಭು, ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಪ್ರಭು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓದಿ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೈನ್ ಓದಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅದಾಗೋಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಉದವಾದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ. ಉದವಾದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಉದವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಭು. ಉದವಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅದಾಯ್ತು. ಅದು ಮುಗಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ. ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ உங்களுக்கு கிடைச்சதா? கிடைச்சது బ్రో. ఓకే. ಮತ್ತೆ ಇವರು అరుణ మాతాజీ మీద బుక్ ఉంది కదా? ఉంది ప్రభు. మీకు దొరికిందా? నేను చెప్పిన పారాగ్రాఫ్ దొరికిందా మీకు? புக் மார்க்கிங். మార్క్ వెచ్చుకోంగ. எல்லாருமே புக் மார்க் வெச்சுக்கோங்க. మనం భక్తి సంబంధించిన పుస్తకం ఉండే వాళ్ళు, పుస్తకం இருக்கிறவங்க அங்க ஒரு மார்க் வச்சிருக்கேன். கீதா மாதாஜி புக் ಇದೆಯಾ? ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂಗಡಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಬುಕ್ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರೋ ಆ ತರ ಅದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಏನಾದ್ರು ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಭು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದೀರಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನೋಡಿದೀರಾ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಧಾಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಧಾಮ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗಿ ಬಂದ 2 ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡಾಗೇ ಇದೆ.
ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಹ್ಮ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ದಿರನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಹ್ಮ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಹ್ಮ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಸುತ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋಣ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆನೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆಶಯ, ಇದು ಸತ್ಸಂಗ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರ್ದೆ, ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರೋ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ರೋ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನನಗೆ. ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಶೆಲ್ಟರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಭು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಭು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್, ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಮನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಡಿವೋಟಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಿವೋಟಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಭು ನೀವು ಹೋಗಿ ಧಾಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಯಾಪುರ, ವೃಂದಾವನ್, ಹೈದ್ರಾಬಾದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ತರ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಬರೋ ಗ್ರೂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಬ್ಬ ಇದೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಬಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಆಚರಣೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೀಸನಲ್ ಡಿವೋಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನಾವು ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿವೋಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ದಾಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್, ಯಂತ್ರ ತರ ಅದು. ಆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೂ ಓವರ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಾಧನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಯಾಪುರ ಹೋಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ವೃಂದಾವನ್ ಹೋಗಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದ್ವಾರಕಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೋಗೋ ಸಾಂಗಿತ್ಯ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪೋತೆನು ಶನೇಶ್ವರಂ ಇಡ್ಸಲೆದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮೆತೆ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ ಸಂಘ, ಅಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರಿ, ಫೋಟೋ ಇಟ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನನೇ. ಇದೇನ್ ಫೋಟೋ ತಾನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರೋರು, ಗುರುನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರೋರು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನಿದು ಅವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಲ್ಟ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರದ್ದು ಆರತಿ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೂಜಾ ಸ್ಟಾಲು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದೇನಾದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಗೋಡಂಬಿನೋ, ಖರ್ಜೂರನೋ, ದ್ರಾಕ್ಷಿನೋ, ಆ ಥರ ಅದ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ತುಳಸಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ನಾವು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಗ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರೇ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಏನು ಇಲ್ದಿರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ,
ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ತಿನ್ನೋಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಓದೋ ಒಂದು ಪಾಠನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಯಾವಾದೀಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿದೆ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಮಗೂ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಐಕ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಝೀರೋ ಥರ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ? சீதாமாதேவி உங்களுக்கு கன்னடா புரியுதா சொன்னா? உங்களுக்கு புரியுதா? கன்னடா சொல்றது புரியுதா? புரியும் பிரபு, நான் பேசுறேன். கொஞ்சம் புரியும். புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். சுபாஷினி மாதிரி உங்களுக்கு புரியுது? உங்களுக்கு புரியுதா சுபாஷினி மாதிரி? புரியுது பிரபு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி பகவானை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்காரு அப்படி, என்ன ஃபோட்டோ தானே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கொஞ்சம் அது ஹேளனையாக பார்த்தா, அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த பகவான்கிட்ட ரெசிப்ரோகேஷன் இருக்காது, கொடுத்தல் வாங்கலே இருக்காது. அந்த அன்பு பரிமாற்றம் எப்படி வருதுன்னா விக்கிரகாராதனால தான் வருது. அதனால தான் இதை வந்து நான் ரொம்ப சீரியஸாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்ம விக்கிரகாராதனை வந்து அடுத்த வீட்லேயோ அவங்க நம்ம போகிற யாத்திரையோ நம்ம இங்கே பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது. பண்ண முடியுமா? சாண்டிங் மட்டும்தான் பண்ணலாம், வேறு விக்கிரகாராதனைலாம் பண்ண முடியாது. விக்கிரகாராதனை தான் நம்ம அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணிக்கிறது. நம்ம கொடுத்தல் வாங்கல், பகவான்கிட்ட பேசுறது, பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறது, பகவானுக்காக ஸ்வீட் பொங்கல் செஞ்சுருக்கேன், பகவானுக்காக கேசரி பண்ணியிருக்கேன். அந்த அன்பு எல்லாம் எங்கே வருது அப்படின்னா நம்ம விக்கிரகாராதனை பண்ணுறதுல தான் வருது. அதனால தான் விக்கிரகாராதனை நம்ம பண்ணவே தேவையில்லை, சாண்டிங் பண்ணிட்டே போயிடலாம் இல்லையா? எதுக்கு விக்கிரகாராதனை பண்ணுறது? ஸோ லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, விக்கிரகாராதனை கண்டிப்பாக கட்டாயமாக எல்லோரும் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அது இல்லாத நம்ம இருக்கவே கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து யாருமே தூயமான பக்தர்கள் கிடையாது. இப்போ பாபாஜிகள் மாதிரி 24 hours நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது, கீர்த்தனையா சதஹரி பண்ணுற முடியாதுன்றது ஆச்சாரியாஸ்க்கு நல்லா புரிஞ்சுது. அதனால தான் பிரபுபாத ஆச்சாரியா என்ன பண்ணார், இதெல்லாம் உங்களால் 16 ரவுண்டு மேலே பண்ண முடியும், 16 ரவுண்டு குறைஞ்ச பட்சம் பண்ணுங்க, அதுக்கு மேலே கொண்டு நீங்கள் எவ்வளோவாவது பண்ணுங்கன்றாங்க. மற்ற சேவைகள்லாம் எதுக்கு கொடுத்தாங்க யாருக்காவது தெரியுமா? மற்ற சேவைகள் நிறைய சேவைகள் இருக்குது பக்தி தொண்டில் வந்து, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக விக்கிரகாராதனை, ஆட்சா விக்கிரகான்னு சொல்லுவாங்க, இதுக்கு ஆட்சா விக்கிரகா. இதெல்லாம் எதுக்காக பிரபுபாதர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேற்கோள் காமிச்சாங்க? என்ன காரணம்? அவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம்ல, நீங்கள் சாண்டிங் மட்டும் பண்ணுங்க போதும், வேறு இதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை சொல்லியிருக்கலாம்ல. ஏன் பகவானை வீட்டில் வைக்க சொல்கிறாங்க, நைவேத்தியம் பண்ண சொல்கிறாங்க, டெக்கரேட் பண்ண சொல்கிறாங்க, ஃப்ளவர்ஸ் போட சொல்கிறாங்க, டைமுக்கு டைம் அவருக்கு பால் கொடுக்குறதோ, இல்லை ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறதோ, இல்லை சாப்பாடு கொடுக்குறதோ, இல்லை பகவான் வந்து தர்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணுறது, தர்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் எதுக்கு பண்ண சொல்கிறாங்க? என்ன காரணம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ட்ரை பண்ணுறீங்களா? நம்ம அது ஆல்ட்ரா இருந்தாலும் வீட்டுல வச்சிருந்தா நம்மளுக்கு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். குட், வெரி குட். பெருமாள் பிரபு இருக்காங்க, எல்லாரும் இருப்பாங்க, ஆர்த்தி பண்ணுவோம், ரெடி பண்ணி கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க, கொஞ்சம் சத்தமா. கொடுக்கணும், நம்ம எல்லாருக்கும் சாமி ஞாபகம் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், நம்மளும் எடுத்துக்கணும், சீக்கிரம் எழுதணும், மங்களாச்சு பண்ணணும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அந்த டைம். ஓகே. நீங்க வச்சுட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சரி நாங்க போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. நீங்க எத்தனை தடவை ஆஃபரிங் பண்றீங்க டெய்லி? 3 டைம் பண்றீங்களா? ஓகே ஓகே. 3 டைம் ஃப்ரெஷ்ஷா பண்றீங்களா? ஓகே. முக்கியமா வந்து நம்ம எத்தனை டைம் பண்றதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இத்தனை டைம் வந்து நம்ம பண்றோன்றது ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கணும் பகவான் கிட்ட. அதுக்கப்புறம் எதுவும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறது தான் பகவானுக்கு கொடுக்கணும். அதை வந்து முக்கியமாக நான் வச்சுக்கணும். ஸோ எந்த ஐட்டம் நம்ம கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க,
ஏதோ எண்ணெயை தீபத்துக்கு ஊத்துறோம் அப்படின்னா கம்மி விலையை வாங்கி ஊத்திடக்கூடாது. கொஞ்சம் இருந்தா கூட கொஞ்சம் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும். ஸோ பகவான் பார்க்கறது அப்படிதான். வேற ஏதோ நம்ம கிட்ட பணமோ, செல்வமோ, புகழோ எதுவுமே எதிர்பார்க்கறதில்ல. அன்போட என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது எல்லாமே எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தா பிரயச்தி ததகம் பக்தி உபகிருதம் அஸ்னாமி பிரேதாத்மனா. 9வது ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ சொல்றாரு ಭಗವಾನ್. ನೀವೇನೇ ಕೊಟ್ರಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ರಿ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ, ಅದೇ ಈ ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ, ಭಾವಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ಬಗೆ ಇದೆ, 2 ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ವೈದಿಹ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ, ರಾಗಾನುಗ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೈದಿಹ ಭಕ್ತಿ. ಆ ವೈದಿಹ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇದೇ ಥರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ತುಂಬ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 2 ಗುಣ ಸಾಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ 2 ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಗುಣಾಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது. நம்ம பண்ணுற சாதன பக்தியிலே நம்மளால் முக்கியமாக நம்ம உடம்பு ஒத்திக்காது நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி விஷயத்தில் சில டைமில் நம்ம பக்தியே பண்ண முடியாது. ஒரு 4-5 நாள் நீங்கள் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க பகவானுக்காக, அடுத்த 2-3 நாள் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். பட் அதுக்குன்னு சொல்லி முழுக்க அதை வந்து நீங்கள் தவிக்க வேண்டாம்னு சொல்லி நான் சொல்ல. போகணும், கண்டிப்பாக போகணும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தால் போகணும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆனால் நம்ம சாதன பக்தி எந்த காரணத்தை கொண்டு தடையிடக்கூடாது. அது நம்ம சாதன பக்தி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு வந்து எப்படி உள்ளே வந்து லைஃப் ஃபேர் இருக்குது, நம்ம உடலுக்குள்ளே எப்படி லைஃப் ஃபேர் இருக்குது, அந்த வாழ்க்கையோட அந்த காற்று இருக்குது பாருங்கள், அது எப்போ வெளியே வந்தால் நம்ம டக்குன்னு அப்படியே உடலை விட்டுரும். அதை வந்து நம்ம காப்பாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் சாதன பக்தி. ஏன்னா சாதன பக்தினால தான் அதான் பிளாட்ஃபார்ம். ராகானுகா பக்தி போகிறதுக்கு அதான் பிளாட்ஃபார்ம் நம்மளுக்கு. ஸோ நம்ம ராகானுகா பக்திக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மில் நுழைஞ்சி அடுத்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம ப்ரொமோட் ஆனால் தான் ராகானுகா பக்திக்கு போக முடியும். அதனால தான் இந்த சாதன பக்தி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. பகவத்கீதா படிக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து யாத்திரையில் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. இதெல்லாமே பிரச்சாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஓகே, அவங்க எப்படியாவது சாதன பக்தி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பிரச்சாரத்துக்கு போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஓகே, அவங்க எப்படியாவது டைமை உருவாக்குவாங்க, அதுக்காக ஸ்கெட்யூல் வச்சுட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து இன்னும் சாதனாவிலேயே ரொம்ப கீழ்மட்டமான ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால நிறைய சாதனங்கள் தேவைப்படுது. நிறைய யோசனை பண்ணணும், எப்படி நான் பக்தியில் முன்னேறணும், நான் என்னோட தவறுகள் என்ன. முக்கியமாக ஒரு பக்தர் வந்து முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் என்னென்னா, தன்னோட தவறுகளை வந்து என்றைக்குமே வந்து சிந்தித்து நான் என்ன பண்ணுறேன்ற அந்த தவறுகளை வந்து சீர்படுத்தணும். எப்போ அவங்க தவறுகளை படுக்காமல் இருக்காங்களோ அப்போ வந்து அவங்க அட்வான்ஸ்மெண்ட்டே ஆகுறதில்ல. நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அட்லீஸ்ட்டு மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும். அதனால் நம்மளா யோசனை பண்ணணும். ஒரு ஏகாதசிக்கும் வந்து அதுக்கு ஸ்கெட்யூல் இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது. ஒரு ஏகாதசிக்கும் வந்து நம்ம உக்காந்து நம்ம என்ன தவறுகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், ஏன் நம்ம வந்து முன்னேற்றத்தை பார்க்க மாட்டோம் பக்தியில், காரணம் என்ன இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணி, நான் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம், என்ன சாதனை பண்ணுறோம், ஸோ என்ன பக்தி சேவை, எத்தனை தடவை நம்ம பகவானை வந்து ஸ்மரணையில் இருக்கிறோம், எத்தனை தடவை நம்ம சாங்கித்யத்தில் இருக்கிறோம் வாரத்தில்,
இதெல்லாமே ஒரு ஏகாதசி வந்து நம்மளுக்கு டெஸ்ட் மாதிரி, ஃபோர்ட் நைட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேர். 15 நாளுக்கு ஒரு டெஸ்ட் நம்ம வச்சுக்கணும். நம்மளே நம்ம டெஸ்ட் வச்சுக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன முன்னேற்றம், என்ன கற்றுக்கிட்டோம், நம்ம புதுசாக என்ன கற்றுக்கிட்டோம், என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள். இதெல்லாம் எப்படின்னா, ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு மாணவருக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த ரிப்போர்ட்டில் அந்த அந்த நம்மளது வந்து சாதனா கார்டுன்னு சொல்லி எங்களுது இருக்குது. அந்த சாதனா கார்டில் நம்ம பார்க்கணும், எத்தனை தடவை நம்ம மங்களாரத்திக்கு முன்னாடி எந்திச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம், எத்தனை தடவை சாண்டிங் பண்ணியிருக்கோம், எத்தனை சாது சங்கங்கள் பண்ணியிருக்கோம், அந்த சாது சங்கங்களை நம்ம கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் என்ன, பாடங்கள் என்ன, என்ன ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன தவறுகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். இதெல்லாமே நம்ம எப்பவும் அவ்வளோதான். நம்ம வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எடை போட்டு தான் நம்ம வந்து பேசணும். யார்கிட்ட பேசும்போது கூட ரொம்ப எடை போட்டு பேசணும். இல்ல உங்களுக்கு அந்த மாரி தெரியலன்னா, நம்ம அத்தாரிட்டி யார் இருக்காங்களோ, உங்கள யார் கைட் பண்றாங்களோ, அவங்கள வந்து கேட்டுட்டு நம்ம பேச வேண்டியதா இருக்கும். செயல்கள் அவ்வளோதான். எல்லா செயல்களும் வந்து அவங்கள கேட்டுட்டு தான் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். நம்மளா பண்ணிக்கிட்டா என்ன ஆகும்னா, அதுக்கு வந்து ஒரு அ விவசாய பூமியில வந்து எல்லாத்துக்குமே தண்ணி ஊத்துற மாரி ஆயிடும். நல்ல நல்ல பயிருக்கும் தண்ணி ஊத்துறது, கெட்ட பயிருக்கும் தண்ணி ஊத்திட்டே இருப்போம். அப்போ 2மே வளர்ந்துட்டே இருக்கும் நம்ம உடல்ல. நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ்ல. நம்ம இதயத்தில வந்து 2 நாய் இருக்கு. 2 ஜீவிகள் இருக்கு. ஒண்ணு ஆ நம்மளுக்கு தீமை உண்டாக்குற ஒரு ஜீவி ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து நம்மளுக்கு நல்லது உண்டாக்குற ஒரு ஜீவியும் இருக்கு. அதனால நம்ம யாருக்கு சாப்பாடு போட்டாலும் அவங்க வந்து வளர்ந்துட்டே இருப்பாங்க. இது புரியுமா இல்ல தெரியாது உங்களுக்கு? இந்த எக்ஸாம்பிள் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? எத்தன பேருக்கு புரியல இந்த எக்ஸாம்பிள்? புரியுது பிரபு. ஓகே. புரியுது. புரியுது. மத்த யாருக்காவது புரியலையா? ஓகே. ஸோ அந்த 2 ஜீவிகள வந்து நம்ம யார வளர்த்துறோமோ, அவங்க வந்து முன்னேறிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களோட பிரபாவம், அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அதனால இது வந்து நம்ம யாருக்கு உணவ போடணுன்றது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். யாருக்கு போட்டுருக்கோம், யாருக்கு போடக்கூடாதுன்றது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா பக்தி தொண்டுல நம்ம பக்தி பண்ணிட்டே இருப்போம். நம்மளோட உணர்வுகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ரொம்ப முக்கியமானது. எந்த உணர்வுல நம்ம வந்து பக்தி செய்றோம், எப்படி என்ன புரிஞ்சிருக்கோம், நம்ம இயக்கத்த பத்தி நம்ம என்ன புரிஞ்சிருக்கோம், அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அதனால தான் அ இந்த ஆக்சுவலா இந்த புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறதே அதனால தான். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாத். நம்மளோட பக்திய வந்து முன்னேற்றத்த பார்க்கறதுக்காக தான் அவர் எழுதியிருக்காரு. என்னென்ன தவறுகள் இருக்கு, எப்படிப்பட்ட ஒரு டிவோட்டி கிட்ட நம்ம சாங்கியத்தை எடுத்துக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே இதுல எழுதப்பட்டிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ஒரு இது வந்து என்னன்னா, டிவோஷன் சர்வீஸ் சர்பாசஸ் ஆல் லிபரேஷன். தமிழ்ல படிங்க. பாடம் பேரு. பக்தி தொண்டு எல்லா முக்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது. அப்புறம் தெலுங்குல, கன்னடால யாராவது படிக்கிறா பாடத்து பேரு? யார்கிட்டயும் புக் இல்லையா? தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடா? ಎಲ್ಲಾ எல்லா ಮೋಕ್ಷವನ್ನು முக்திகளும் மேலானது. எல்லா முக்திகளும் மேலானது. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ನೋಡ್ದಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಬುಕ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇದೆ ಮಗು, ಅದೇ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತಾಜಿ. ಮೊದಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಯಾರ? 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? 16 16ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. 16. ಸರಿ ಸರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓದ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ಆಯ್ತು. ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಓದ್ಬೇಕು. ಮಂಗಳವಾರ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಬುಧವಾರ ಭಾಗವತಂ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಶ್ಲೋಕನ ಓದ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ಆಯ್ತು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2ನೇ ತಿಂಗಳು ನೀವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸರಿ. ನನಗೆ ತಮಿಳು ಒಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಬುಧವಾರ 2ನೇ ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಧವಾರ ಭಾಗವತಂ ಓದ್ಬೇಕು, ಶನಿವಾರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದ್ಬೇಕು,
ಆಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತಿರಸ ಅಮೃತ ಸಿಂಧು ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ, ನನಗೂ ಸೇರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಇದು ಓದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ಓ ಇದು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧನ ನಿಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 14 ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಇದು. ಮಾತಾಜಿ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅದು? ಸಿಕ್ತು ಬಿಡ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 14 ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ಭವನಾದ. ಅದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಹಂಗೆ ಓದಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಸಿಕ್ತು. ಓದಿ ನೀವು ಗೀತಾ ಬಂದು ಓದಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕುರಿದಂತೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ದಿನಪ್ರತಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವನ ದಾಮೋದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದು. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಯ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಅವನ ದಾಮೋದರ ರೂಪವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾಮ ಎಂದರೆ ಹಗ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಉದರ ಎಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ. ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತುಂಟ ಮಗನ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಳು. ಈ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದಾಮೋದರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನೀನು ಸಕಲಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ, ಸಕಲ ವರಪ್ರದಾಯಕ, ಅವರವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಗಾಗ ವರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಶಿವನಂತಹ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾವಣನಿಗೆ ಶಿವನು ಅನೇಕ ವರಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಶಿವನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೀಡುವ ವರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಾ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಬಲ್ಲ. ಹೀಗೆಂದು ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೂ ಮುಂದುವರುವುದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ಐಹಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗಿನ ದಾಮೋದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಣುತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರನು, ಮನೋಮೋಹಕರನು, ಆದಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಾಮೋದರ ರೂಪವೊಂದರ ಹೊರತು ಬೇರೆಂದು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರಿಚಿಂದವಿತ್ತು. ಅದು ಹೀಗಿದೆ: ಪ್ರಭು ದಾಮೋದರನೇ, ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಟಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೊಸರು ತುಂಬಿದ ಗೆಡಿಗೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಯಶೋದೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆಂದು ಎನಿಸಿ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು ಮೊಳೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಳು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಾದ ನಲಕೂವರ ಹಾಗೂ ಮಣಿಗ್ರವ ಎಂಬುವರು ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಆ ಸಹೋದರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಭಿನ್ನಹ. ಮೇಲಿನ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆ ಈಗುಂಟು. ದೇವತೆಗಳ ಖಜಾನೆಯ ಪಾಲಕನಾದ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಓದ್ತಾ ನಾವು ಸೀದಾ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೋಕುಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೋ ನನ್ಗೆ ಆ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಓದ್ತಾ
ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಮ್ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಕುಲ ವೃಂದಾವನದವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಆಯ್ತು. ಹೌದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ಹೋದ್ರ? ನನ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಪ್ರಭು. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನನ್ಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ದಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹ್ಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ? ಆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಹೌದು ನಾನು ಹೌದು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಬ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಒಬ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಒಬ್ರೆ ಇದ್ರೇನು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಬ್ರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಇದಾರೆ, ಯಶೋಧ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾರೆ, ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮಾತಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾರೆ, ಗೋಕುಲ್ ಪ್ರಭು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾರೆ, ಮಂಜುಳ ಮಾತಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೀಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ரொம்ப சம்பூர்ணமா விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எல்லாமே கார்த்திகை மாசம் வரும்போது தாமோதர பூஜை பண்ணுவோம். ஸோ தாமோதர பூஜை பண்ணும்போது லேம்ப் ஆஃபரிங் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் காலையில் மங்களாரத்தி எல்லாம் பண்ணி தாமோதர அஷ்டகம் எல்லாம் பாடி, ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் மற்றவங்ககிட்டையும் அந்த தாமோதர இது எல்லாமே விளக்க நம்ம வந்து அவங்க விளக்கு சேவை பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாருமே ரொம்ப பார்த்துருக்கோம். நிறைய வருடங்களாக நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். ஸோ இந்த தாமோதர மாசத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த முனிவர் பேர் யாருக்காவது தெரியுமா? சரி, ஓகே, அது அப்புறமா கேட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த முனிவர் வந்து நாரத முனிக்கு சொல்லும்போது சொல்றாரு, இந்த தாமோதர அதில் வந்து பாடுறாரு. அவர் 8 ஸ்லோகா பாடிருக்காரு. அந்த 8 ஸ்லோகத்துல ஒரு ஸ்லோகால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த முனிவர் வந்து, கிருஷ்ணா, எனக்கு வந்து எந்த விதமான உருவமே வேண்டாம். நீங்க அந்த சின்ன வயசுல விருந்தாவனத்துல குட்டி கிருஷ்ணரா நீங்க இருக்கிறீங்க பாருங்க, பாலகிருஷ்ணரா, அந்த உருவம் மட்டும், அந்த தாமோதர உருவம் மட்டும் எனக்கு வேணும். வேற எந்த உருவமும் வேண்டாம். தாமோதரா அப்படின்னா, தாமோ அப்படின்னா கயிறு, உதரா அப்படின்னா வயிறு, கயிறால. हरे कृष्ण सत्याव्रत मुनि ஆ सत्याव्रत मुनि प्रभु சத்யவிரத முனி, வெரி குட், ரைட். சத்யவிரத முனி அவர் பாடியிருக்கிற பாட்டுல ஒரு பாடல் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உங்களை வந்து யசோதா மாதாஜி வந்து உங்க உதரத்தை, உங்க வயிறை வந்து கயிறால கட்டி, அப்போ நீங்க அந்த உருவத்தை நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஏங்குறேன். அந்த தாமோதர உருவத்தை, அந்த உருவத்தை நாங்க பார்க்கணும், அந்த கோலத்தை நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஏங்கிட்டு இருக்கேன். வேற எந்த கோலமும் எனக்கு வேண்டாம். நீங்க எதை வேணாலும் நீங்க கொடுக்கலாம் எனக்கு. பல கோடியான செல்வங்கள் கொடுக்கலாம், தங்க காசை எனக்கு வரமா கொடுக்கலாம். ஆனா அந்த தாமோதர உருவம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க, அது ஒரு வரம் கொடுத்தா நீங்க போதுன்றாங்க. அந்த ஒரே ஒரு வரம் கொடுத்தா எனக்கு போதும், வேற எந்த வரமும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு என்ன நம்ம புரிஞ்சு, இந்த தாமோதர கதை வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். எத்தனை பேருக்கு இந்த தாமோதர லீல கதை தெரியாது? எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இங்க என்ன இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சத்யவத மூர்த்தி வந்து அதுல அவரு சொன்னா அந்த கருத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அங்க நம்மளுக்கும் மாயாவாதியோட குழுவுக்கு வந்து பயங்கரமான டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க பகவானுக்கு உருவமே இல்லாத பார்க்குறாங்க. எப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அரசாங்கம் இருக்கு. அந்த அரசாங்கம்ன்றது வந்து கல்வித்துறைக்கு மட்டும் பணத்தை கொடுக்கறதில்ல, குற்றவாளிகளுக்கு பிடிக்கிறதுக்கும் பணத்தை கொடுக்குறாங்க. ஒரு சர்க்கார், ஒரு அதிகாரம், ஒரு அரசாங்கம் வந்து நிறைய துறவுகள் இருக்கும். அந்த நிறைய துறவுகள் வந்து அதில் முக்கியமான துறவு கல்வித்துறவு, அப்புறம் வந்து இன்னொன்று குற்றவாளிகள் வந்து பிடிக்கிற ஒரு துறவு. இந்த 2 துறவு இருக்குது. 2 துறவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆனால் இது குற்றவாளிங்க தானேன்னு சொல்லி அவங்க வந்து அதுக்கு பணத்தை வந்து கொடுக்காம, ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்காம, போலீஸ் ஸ்டேஷனே இல்லாமல், போலீஸுங்களே வந்து ஏதோ யாருமே காவல்துறையே இல்லாமல் அப்படியே வந்து ஒரு அரசாங்கத்தை வந்து நம்ம வந்து நடத்த முடியாது. அதனால் அதுக்கு குற்றவாளிகளை வந்து பிடிக்கிற அந்த இதுக்கு வந்து அந்த துறவுக்கு வந்து நிறைய பணத்தை, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நிறைய பணத்தை கொடுக்குறாங்க. எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு கம்மியாக இருந்தால் கூட பணம், அதுக்கு மட்டும் நிறைய இது கொடுக்குறாங்க. ஆனால் 2மே யார் பார்க்குறதுன்னா பகவான் தான்.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த பௌத்திக உலகமும் சரி, ஆன்மீக உலகமும் சரி, 2 உலகமும் வந்து பகவானால தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது. ஆனா பகவானுக்கு பௌத்திக உலகமும், ஆன்மீக உலகமும் 2 ஒண்ணு தான். அவரு நெனச்சா ஆன்மீக உலகத்த பௌத்திக உலகமாக்கலாம், பௌத்திக உலகத்த ஆன்மீக உலகமாக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட சக்தி இருக்கு. அந்த சர்வசக்தி மந்தர் அவரு. ஸோ, அதனால மாயாவாதிகள் என்ன நெனைக்கிறாங்க அப்படின்னா, பகவான வந்து இப்ப சப்போஸ் ஒரு உணவு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா, நம்ம உணவுல நல்ல நல்ல ஒரு ருசிகரமான, சுயமான ஒரு பொருள்கள வந்து நம்ம போட்டு சமைக்கிறோம். ஆனா இவங்க மாயாவாதிஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன். அந்த உணவும் அவங்களும் வந்து நல்லா தான் சமைக்கிறாங்க. நல்லதா சமைச்சுட்டு, அது கொஞ்சம் மண்ண சேர்க்குறாங்க. கீழ ஜமீன் பூமி மேல இருக்கிற மண்ண எடுத்து அதில மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க. இதான் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம். அதாவது ஒரு நல்ல பக்தி சேவைய வந்து பண்ண தெரியும். ஆனா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கல்மஷத்த சேர்த்துக்கிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, அந்த கல்மஷம் இல்லாம சுத்தமா பகவானுக்கு ஒரு நல்ல உணர்வால நல்ல உணர்வோட பகவானுக்கு சமையல் செய்றாங்க. இதுதான் நம்மளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். ஸோ இங்க ஏன் இத பத்தி ஏன் சொல்றேன் அப்டின்னா, ப மாயாவாதிகள் வந்து முக்திக்காக தான் அவங்க வந்து முயற்சி பண்றாங்களே தவிர, பக்திக்காக வந்து முயற்சி பண்றதே இல்ல. அதனால தான் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில நீங்க பார்க்கலாம். மத்திய லீலால நெனைக்கிறேன். அதுல வந்து ஆ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து வெங்காளத்துக்கு வரும்போது, பிரகாஷானந்த சரஸ்வதின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மாயாவாதி இருந்தாரு. அவரு கீழ வந்து ஒரு 600 ஒரு ஆயிரக்கணக்கான சீடர்கள் இருந்தாங்க. இவங்க எல்லாருக்குமே இவர் வந்து பெரிய லீடர், மாயாவாதி லீடர் இவரு. இவரு ஒரு தடவ சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்க சங்கீர்த்தன் பண்ணிட்டு, நிருத்யம் பண்ணிட்டு, டான்ஸ் ஆடிட்டு வரும்போது, அவரு கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு. "நீங்க வந்து சன்னியாசி மாரி இருக்கிறீங்க. ஆனா, நீங்க சன்னியாசியோட அந்த லட்சணங்கள உங்ககிட்ட இல்ல." சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கே சொல்றாரு, சாக்ஷாத் பகவான். "என்ன இந்த மாரியெல்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு வர்றீங்க நீங்க? நீங்கலாம் வேதாந்தத்த படிக்கணும் உட்காந்து, வேதாந்தத்த எல்லாருக்கும் சொல்லிக் குடுக்கணும். இத விட்டு நீங்க இந்த மாரியெல்லாம் இந்த வேஷத்த போட்டு, இந்த கோலத்துல வந்து நீங்க வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கீங்க. இது நீங்க ஒரு சன்னியாசியோட லட்சணமே கிடையாது." அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாங்க அவரு. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன ஆன்ஸர் குடுக்குறாங்க அப்படின்னா, "இல்ல எங்க எங்க ஆன்மீக குரு வந்து என்ன வந்து ஒரு பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அத வந்து பாடிட்டே சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு நீ டான்ஸ் ஆடிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவரு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அத நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன்." அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா இதுல என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்? யாருக்காவது தெரியுமா ஆன்ஸரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன அந்த கருத்துக்கு என்ன என்ன அது என்ன பதில்? என்ன என்ன புரிதல் அதுக்கு? ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ பண்ண முடியுமா? ಗುರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. வெரி குட். வேற 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 யாராவது சொல்றீங்களா? ஸோ இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்றாங்க. நம்ம எல்லாமே என்ன கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். கீழ்மட்டமான ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம எவ்வளோதான் சாண்டிங் பண்ணாலும், எவ்வளோதான் பக்தி தொண்டு பண்ணாலும், ஏதோ ஒரு சமயத்தில சில தவறுகள் நம்ம பண்ணிடுறோம். நம்ம ரஜோ குணத்தினால, தமோ குணத்தினால. அதனால ஆன்மீக குருவோட கட்டளைகள் வந்து அவங்க சொன்ன மாரி, மாதாஜி சொன்ன மாரி, அத வந்து கரெக்ட்டா நம்ம கடைபிடிக்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு அத வந்து மேற்கோள் காமிக்கிறார் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே. அந்த குரு சொன்ன அந்த கட்டளைகள வந்து கரெக்ட்டா நீங்க மேற்கோள் காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பிரகாஷானந்த சரஸ்வதிக்கு வந்து ஆ சைத்தன்ய மகாபிரபு இவருக்கு வந்து என்னாச்சுன்னா, கனவுல வந்து ஆ சரஸ்வதி மாதாவே வந்து கனவுல வராங்க இவருக்கு. கனவுல வந்துட்டு, "அட முட்டாள் பையனே! நீ யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற? யார வந்து நீ அபராதம் பண்ற தெரியுமா உனக்கு? அவரு சாக்ஷாத் பகவான் அவரு. அவர்கிட்ட போய் நீ அவருக்கு போய் நீ உபதேசம் பண்ணியிருக்க. உனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவில்ல." அப்படின்னு சொல்லி, அந்த கனவுல சொன்ன உடனே அடுத்த மொமெண்ட்டே அவர் போய் மகாபிரபுவோட கால்ல விழுந்து, "என்ன மன்னிச்சிடுங்க. உங்கள தெரியாம வந்து நான் அபராதம் பண்ணிட்டேன்." அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கால்ல விழுந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயிரக்கணக்கான சீடர்கள வந்து அப்படியே சைத்தன்ய மகாபிரபு சீடர்களா மாத்திடுறாங்க அவர. அந்த மாயாவாதியிலேருந்து நம்ப அந்த பகவானோட தத்துவத்துக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஒரே ஒரு லீடர வந்து சேஞ்ச் பண்ணா போதும். டோட்டலா அங்க சீடர் எல்லாமே மாறிடுறாங்க. இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு 3வது அத்தியாயத்தில. அங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, "யத்யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்ட தத்தத் சாயத் பிரமா" அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் வருது. "யத்யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டா சாயத் பிரமாணம் கிருத்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே" அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பெரிய நாயகர்கள் வந்து எப்படி வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களோ, அதே மாரி தான் அவங்கள சாதாரண மக்கள் வந்து அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதனால இங்க மகாபிரபு சொல்றாங்க, இந்த மாயாவாதி தத்துவத்த வந்து
பிரபுபாத் என்ன என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க தத்துவம் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்றாங்க. தத்துவத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், படிக்கணும். எந்த மாயாவாதியும் உங்ககிட்ட வந்து வாதத்துக்கு வந்தா, நீங்க அவங்கள விடக்கூடாது. சாதாரணமா விடக்கூடாது அப்படின்றாங்க. நம்மளா போகக்கூடாது. ஆனா நம்ம கிட்ட வந்தா நம்மள விடக்கூடாது. ஏன்னா மாயாவாதி வந்து கிருஷ்ண அபராதி அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரபுபாதர். ஸோ அந்த மாயாவாதிகள வந்து ஒரு வேளை வந்து அவங்களோட ஆர்குமெண்ட் ஏதாவது வந்தா, வாதா பிரதிவாதம் வந்தா நம்ம வந்து பிரதிவாதம் அதுக்கு அந்த அவங்களுக்கு ஈக்குவலா நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட வாதாடி, அவங்கள வந்து தோற்க வைக்கணும், அவங்கள வந்து புரிய வைக்கணும், அவங்கள வந்து பக்தராக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து தத்துவத்தில ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான் முடியும். நம்ம தத்துவங்கள் நெறைய படிக்கணும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, ஈசோபனிஷத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு, பகவத்கீதா, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா இதெல்லாம் நெறைய படிச்சா தான் அவங்கள வந்து தோற்க வைக்க முடியும். இல்லன்னா தோற்க வைக்க முடியாது. இவ்வளோ படிச்சே நம்ம பக்தர்கள வந்து நெறைய அப்போஸ் பண்றாங்க. நீங்க ஆந்திராலலாம் பார்த்தா, ஆந்திரா, தெலுங்கானாலாம் பார்த்தா, இவங்கலாம் கிருஷ்ணருக்கு தான் இது பண்றாங்க. மத்த தேவர்கள் எல்லாமே கேவலம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நெறைய வீடியோஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அதனால அவங்க தத்துவத்த புரியிற மாரி நம்ம சொல்றதுக்கு திறமை இருக்கணும். அந்த திறமை இருந்தா தான். இப்போ ஒரு சிம்பிளா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் பாருங்க. வெங்காயம், பூண்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏதாவது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கா? நூல்கள் ஏதாவது சொல்லப்பட்டிருக்குங்களா? பகவத்கீதால, பாகவதம்ல, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல, 18 புராணத்துல, உபநிஷத்துல ஏதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கா? யாராவது பாத்து பாத்து படிச்சிருக்கீங்களா? கேட்டிருக்கீங்களா? భగవద్గీత శ్లోకంలో సాత్విక తినాలని చెప్పిండారు కదా ప్రభు. ஆ. அப்போ டைரக்ட்டா நீங்க வெங்காயம், பூண்டு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எதுலயும் சொல்லல. அது கரெக்ட்டா? எதுவுமே எந்த சாஸ்திரங்களும் சொல்லல. ஆனா, அது சாப்பிட்டா இந்த மாரி தமோகுணம், ரஜோகுணத்தோட அந்த குழுல வந்து அது சேருது. அந்த கேட்டகரில சேருது. அதனால தான் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும் அப்டின்னா அவங்களுக்கு, அந்த மாரி ஏன்னா நெறைய பேர் இத கேள்வி கேட்டுருக்காங்க. என்கிட்டயே நெறைய பேர் கேட்டுருக்காங்க. எங்க காமிங்க பகவத்கீதை எடுத்து காமிங்க. எங்க சொல்லியிருக்காங்க? அப்டின்னு சொல்லி நெறைய பேர் கேட்டுருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, நீங்க பக்தி தொண்டுக்கு வரணும் அப்டின்னா, நம்ம சத்துவ குணத்துல இருந்து தமோ குணத்துலருந்து ரஜோ குணத்துக்கு ப்ரமோட் ஆகணும். ரஜோ குணத்துலருந்து சத்துவ குணத்துக்கு ப்ரமோட் ஆகணும். சத்துவ குணத்துல இருந்து ஏன்னா சத்துவ குணம் கூட பௌத்திக உலகத்துக்கு சார்ந்தது தான் இது. 3 குணங்கள், முக்குணங்கள். அதுலேருந்து நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போணும். அதுக்கு படிப்படியா நம்ம போகணுமே தவிர, தமோ குணத்திலேருந்து நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு போ முடியாது. இல்ல தமோ குணத்திலேருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போ முடியாது. படிப்படியா தான் நம்ம போக முடியும். நம்ம குணங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, தமோ குணமும், ரஜோ குணமும் 2மே கலந்து இருக்கு. நம்ம குணங்கள் எல்லாமே. அதனால தான் நெறைய சமயத்தில நம்ம வந்து பக்தி சேவை வந்து வாய்ப்பு வரும்போது நம்ம வந்து இணைஞ்சிடுவோம். நம்ம அத வந்து பயன்படுத்திக்கிறது இல்ல. ஸோ பயன்படுத்திக்காம அது விட்டுரும். ஏன்னா, நீங்க யோ நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாருங்க உங்களோட வாழ்க்கையில. பக்தி தொண்டுல வந்து வாய்ப்பு வருது. அது தேடிட்டு நம்ம கிட்ட வருது அப்டின்னா, அது சும்மாலாம் வரதில்ல. பகவானே அந்த செய்திய வந்து மத்த பக்தர்கள் மூலமா குடுத்து அனுப்புறாங்க உங்களுக்கு. அத வந்து நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்றது உங்களுக்கு பொறுத்து இருக்கு. அந்த வாய்ப்பு எல்லாமே சர்வ சாதாரணமாலாம் வருதில்ல. நீங்க அந்த மாரி நீங்க அவ்வளோ ஈஸியா வந்து ஏதோ வந்திருக்கு, எல்லாருக்கும் வந்திருக்கு அந்த மாரி நம்மளுக்கு வந்திருக்குன்ற மாரி நெனச்சிடாதீங்க. கண்டிப்பா வந்து அந்த சேவை வந்து பகவானே உங்களுக்கு என்னைக்கோ நீங்க இது போட்டிருப்பீங்க, அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்பீங்க. அந்த அப்ளிகேஷன வந்து பகவான் உங்களுக்கு ஆன்ஸர் குடுத்துருக்காங்க, சாங்ஷன் பண்றாங்க. இதோ இன்னும் இந்த வாய்ப்பு வந்திருக்கு, நீங்க போங்க அப்படின்னு. அந்த வாய்ப்ப என்னைக்குமே வந்து இழந்துடக்கூடாது நம்ப. உடனே ஏன்னா இப்ப தான் நம்மனால பண்ண முடியும். இப்ப தான் நம்மளுக்கு கை நல்லா இருக்கு. ஊனம் இல்லாம நம்ம நல்லா குடுத்துருக்காரு பகவான். ஏதோ ஒரு அளவுக்கு வந்து குடுத்துருக்காங்க. காது நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு, கண்ணு நல்லா இருக்கு பகவான பார்க்கறதுக்கு, வாய் வந்து சுத்தமா பகவான நாமத்த சொல்லி பிரசாதம் சாப்பிடுறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு குடுத்துருக்காங்க. கை, கால்லாம் நல்லா இருக்கு. ஊனமா இல்லாம நம்ம நல்லா இருக்கிறோம். இப்ப மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் அவன் 55 முடிஞ்சா நம்மனால எதுவும் பண்ண முடியாது. சிரவணம், கீர்த்தனம் தான் பண்ண முடியும். வேற எல்லாமே சும்மா லைட்டா தான் நம்ம பண்ண முடியுமே தவிர, சேவை பண்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட தெம்பு இருக்காது உடம்புல. அதனால வந்த உடனே டக்குனு திருப்பதி லட்டு கொடுத்தா நம்ம வேண்டான்னு சொல்லுவோமா யாராவது? டக்குனு எடுத்து வாயில போட்டுக்குவோம். கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாரி வந்த வாய்ப்ப வந்து என்னைக்குமே இது பண்ணக்கூடாது. உடனே நம்மனால முடிஞ்ச அந்த சமயத்துல பண்ணிட்டு நம்ம முடிச்சிடணும். ஏன்னா, நம்ம அந்த சேவைய பண்ண தான் நம்மளோட கர்வமும், அகங்காரமும் இது எல்லாமே பகவான் வந்து ஒண்ணொண்ணா எடுத்துட்டே இருப்பார். அது மட்டும் இல்லாம, நம்மளோட அந்த இது என்ன சொல்றது? உணர்வு வந்து சுத்தமாயிட்டே இருக்கும். ரொம்ப தூய்மையாயிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆ தகாத தகாத அசத் சங்கம் எல்லாமே கட் பண்ணிடும் அது. இதுல வந்து நம்ம நெறைய ஆழ்ந்து போறதுனால,
நம்மளுக்கு வந்து ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல இருக்க நபர்கள் எல்லாரோட சாங்கிதமும் வந்து கட் ஆயிடுது. நீங்க வேணா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்க. அது எல்லாமே டோட்டலா கட் ஆயிடும். அதனால தான் சத்சங்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சாது சங்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ப நம்மள இண்டிகேட் பண்ணும் இது. இத நீங்க பண்றது தவறு. இவரு கூட நீங்க சேராதீங்க. இவங்க வார்த்தைகள் சரியில்ல. இவங்க பேசுற பேச்சு சரியில்ல. ஸோ இங்க பகவான் மையமா இல்லாத இவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் அல்ப விஷயங்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அல்ப விஷயங்கள் நம்ம பேச பேச நம்ம அதுல வந்து என்ன சொல்றோம்? தியாயத்தோ விஷயாம் பும்சா சங்கஸ்தேஷு உபஜாயத்தே. அது மேல தியானம் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு அது மேல காமம் உத்பவமாகும். காமம் உத்பவமானா என்ன ஆகும்? குரோதம் வரும். இப்படியே ஒண்ணொண்ணா ஒண்ணுக்கு பின்னாடி ஒண்ணு போயிட்டே இருக்கும். பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சிருக்கோம் 2வது அத்தியாயத்துல. அது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் அது. ஸோ அதனால இங்க தாமோதரர பத்தி எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஆ அ யசோதா மாதாஜி வந்து அடுப்புல வந்து பால வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்டோரி தெரியும். ஆனா ஒரு முக்கியமான ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. அத சொல்றதுக்காக தான் நான் உங்கள வந்து அந்த மறுபடியும் அந்த லீலைய சொல்றேன் நானு. அந்த பானையில இருக்கிறது ஒரே ஒரு பானை பால் அவ்வளோதான். அந்த பானையில பால வச்சுட்டு மறந்துட்டு கிருஷ்ணர் அழுந்துட்டு இருப்பாரு. அழுந்துட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு பால் குடுக்கணும்னு சொல்லி மடி மேல வச்சுட்டு பால குடுத்துட்டு இருப்பாரு. அந்த பால குடுக்கும்போது அடுப்புல வச்சிருக்கிற பால பத்தி அவருக்கு மறந்துட்டாங்க. உடனே என்ன பண்ணாங்க, அது பால் பொங்கி, பொங்கி, பொங்கி வேஸ்ட் ஆயிட போகுதே! கிருஷ்ணருக்காக அது கிருஷ்ணருக்காக தான் அந்த பால வந்து நான் வே வே இது ஸ் இது அடுப்பு மேல வச்சிருக்கேன். அத போய் எறக்கிட்டு வரேன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர வந்து கீழ வச்சுட்டாரு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு குச்சி எடுத்து யசோதா மாதாஜி பண்ண எல்லா தயிரு, வெண்ணெய், பாலு எல்லா பானையும் உடைச்சிடுறாரு குச்சி எடுத்து. அந்த தயிரு, அந்த வெண்ணெய் வந்து எப்படி செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னா, யசோதா மாதாஜி நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க. கிருஷ்ணர் மேல எவ்ளோ அன்பு இருக்குன்றது இங்க நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நந்த மகாராஜ் வீட்ல எத்தன பசுமாட்கள் இருக்கு? 9 லட்சம். 9,00,000. ஸோ 9,00,000 பசுமாடுகள் இருக்கு. யார் வீட்ல? நந்த மகாராஜ் வீட்ல. அந்த 9,00,000 பசுமாடுல வந்து 108 பசுமாடுகள் வந்து பத்மகந்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அந்த 108 பசுமாடுல 8 பசுமாடுகள் வந்து பத்மகந்தா பசுகள்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா, அந்த பசுக்களுக்கு வந்து அ பில்லே வந்து செப்பரேட்டா பில்லு போடுறாங்க. இந்த நா நா ஆர்டினரி பில்லு போடுறதில்ல. அந்த 8 பத்ம அந்த 108ல 8 அந்த 8 பசுமாடுல 8 பசுமாடுல வந்து 2 பசுமாடு வந்து அ தான் வந்து பர்சனலா வந்து ஃபீட் பண்றாங்க. யசோதா மாதாஜியே அந்த 2 மாடுங்கள இவங்களே வந்து அத வந்து மேய்க்கிறாங்க. ஏன் அப்டின்னா, அந்த இது வந்து கிருஷ்ணருக்கு நான் தன்னோட கையால அந்த பால குடுக்கணும், அந்த வெண்ணெய குடுக்கணும் அப்டின்னு சொல்லி, அவரே வந்து அந்த 2 பசுமாடையும் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்டின்னா, பால போட்டு பால போட்டு அந்த பில்ல வந்து வளர்த்துறாங்க. ஸோ ஏன்னா, என் கிருஷ்ணருக்கு வந்து எந்த காரணத்த கொண்டு ஏதாவது இடைஞ்சல் ஆயிடக்கூடாது, அனாரோக்கியம் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு உணர்வுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவரே அது வந்து அந்த பில்லுக்கு வந்து பால போட்டு வளர்த்துறாங்க அப்படி. அங்க இது வந்து இங்க கிடையாது. வைகுண்டத்தில நான் கோலோகநாதத்த சொல்றேன். அதனால இப்படி தயாரிச்ச அந்த வெண்ணெய பானைய வந்து கிருஷ்ணர் உடைச்சிடுறாரு. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இதுக்கு என்ன புரிதல் அப்படின்னா, அங்க ஒரு பானையில பாலைய வந்து அது அது வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுதோன்னு சொல்லி அத இறைக்கிறதுக்காக போயிட்டு, இந்த பால்கள உட்டாங்க. எதுல? இவங்க ச பகவானுக்காகயே எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்னடால. ஐ மீன் இங்கிலீஷ்ல. அவருக்காகயே கிருஷ்ணருக்காகயே செஞ்ச அந்த அந்த வெண்ணெய வந்து உடைக்கிறதுக்கு விட்டுடுறாங்க. அவர் அங்க போனதுனால தான் இவருக்கு கோவம் வந்துச்சு. ஸோ இங்க இந்த 2 ச சம்பவத்துல உங்களுக்கு என்ன புரியுது? நம்ம பக்தரா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? நம்பவோட வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எப்படி இத வந்து அ புரிஞ்சுக்கணும்? என்னென்ன இதுல வந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய பாடம் என்ன? என்ன பாடத்த நம்ம இந்த 2 சம்பவம் இப்ப சொன்னேன். 1 பகவானுக்காக அடுப்புல வச்ச ஒரு ஒரு பானையில இருக்கிற பாலு. இன்னொன்னு யசோதா மாதாஜி வந்து 9,00,000 பசு மாடுல 108 பசுக்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த 108 பசுக்கள வந்து 8 பசுக்கள் வந்து பத்மகந்தா ப பசுன்னு சொல்லி பேர் அதுக்கு. அதுல 2 பசுக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பசு வந்து யசோதா மாதாஜியே தன் கையால வந்து
அதை வந்து அந்த பிள்ளை வந்து வளர்த்துட்டு அவரே வந்து போய் பால் கறக்கிறாரு. அதை தான் வெண்ணெய் பண்ணி கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறாரு. அதுதான் மேலே எல்லாமே கயிறுல கட்டி மாட்டி வச்சிருக்காரு. அதை வந்து உடைச்சிடுறாரு. இதுல வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாருமே தாமோதரில் நிறைய வருடங்களா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், மற்றவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். అంటే ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు మనం భగవంతుని సేవ కోసం తానే ఇది ఈ జన్మ ఉండేది. ఈ జన్మ భగవంతుని కోసం ఉపయోగించుకోకపోతే చాలా వేస్ట్ అవుతుంది కదా. ఎందుకు ఆ జన్మ అనేది ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా ప్రభు. అది ఆ పాలు వచ్చేసి యశోదమ్మ పాలే తాగిస్తే నా పాలు తాగకుండా అయిపోతుంది, నేను ఎందుకు బతకాలనేసి అగ్ని ప్రవేశం చేస్తుంది కదా పాలు. దానికోసము ఓకే ఓకే నా ప్రశ్న ఏమంటే, అక్కడ పొయ్యి పైన పెట్టిండే ఒక పాలు, తర్వాత యశోద మాతాజీ తన చేతులతో చేసిండే ఆ యొక్క వెన్నని, ఆ వెన్నకి ఈ పాలకి ఏం డిఫరెన్స్? దానికి దాని నుంచి ఏం ಪ್ರಭು ಓಕೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಭು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಇರುತ್ತೆ, ಸುರಭಿ ಅನ್ನೋ ಹಸು. ಹ್ಮ್ ಅದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದೇ ಹಸು ಹಾಲು ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸುರಭಿ ಹಸು, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಸುರಭಿನೇ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಾ ಸುರಭಿ ಹಸುಗಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ 108 ಹಸುಗಳು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ 108 ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ 8 ಹಸುಗಳ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಗಂಧ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಸುಗಿಂತ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹಸುನಲ್ಲಿ 8 ಹಸುನಲ್ಲಿ 2 ಹಸು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಶೋದ ಮಾತಾಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಹಾಲಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಭು. ಯಶೋದ ಮಾತಾಜಿ ಭಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. பக்தி இல்ல பிரபு, அவங்க அம்மா அவங்க குழந்தைக்காக பிரபு இது சேவை பகவானுக்காக பாசமா செஞ்சு கொடுக்கறது. இந்த சேவை தான் முக்கியம். பகவான்கின்னா பகவான் சேவை தான் முக்கியம். புரியுது பிரபு. ಓಕೆ 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 ರೈಟ್. ತಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಭು. ಪ್ರೀತಿ, மகன் மேல பிரீத்தி, கிருஷ்ணன் மேல பிரீத்தி அல்வா? ஆமா பிரபு. நீங்க சொன்னது எல்லாருமே கரெக்ட் தான். நல்லா ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க, நல்லா முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க. இங்க நம்ம என்ன இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஆல்மோஸ்ட் நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இதில் இது சீக்ரெட் என்ன, லாஜிக் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஒரு பானை பால் வந்து கிருஷ்ணருக்காகன்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். ஆனால் இந்த பானை இருக்க பாருங்க, இங்கே மேலே மாட்டி வச்சிருக்க பானை இருக்க பாருங்க, கிருஷ்ணர் போட்டு உடைச்சாரே அந்த பானைகள் எல்லாமே ரொம்ப இது ஆழமான ஒரு பிரேமையை வச்சு யசோத மாதாஜி பண்ணியிருக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பல பக்தரோட சாங்கித்யம் எல்லாமே நம்ம விட்டுட்டு ஏதோ ஒரே ஒரு சிறு பானைக்காக நம்ம வந்து ஏங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். யாரோ ஒரே ஒரு சிறு பானைக்காக நம்ம ஏங்குறோம்னு அர்த்தம். இங்க பல பக்தர்கள் இருக்காங்க, பல பக்தரோட சாங்கித்யம் எல்லாமே விட்டுட்டு அதுக்காக நம்ம வந்து ஏங்குறோம். இங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா கிருஷ்ணருக்காகவே அந்த 2 பசுமாடுகளை வந்து பாலை கரைச்சி அதை வந்து கிருஷ்ணருக்கே கொடுக்கணும், கிருஷ்ணருக்கு அந்த வெண்ணையே சாப்பிட வைக்கணும், அதே ஊற்றி வைக்கணும், வேறு இதெல்லாமே எதுவும் ஊற்ற வைக்கக்கூடாது அப்படின்றது இங்கே ரியலைசேஷன். என்ன அப்படின்னா, ஒரு படியும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த சாது சாங்கியத்தை நம்ம வந்து நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஒரு படியும் நம்ம வந்து சாது சங்கத்தை நோக்கி போகிறதுன்றது அர்த்தம். அதாவது இங்கே அதனால யசோத மாதா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அந்த பால் பொங்கிட்டு இருக்கு பாருங்க, அதை பார்த்துட்டு இறக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து மனசு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அடட, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, அதை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ரியலைசேஷன் ஆயிடுச்சு. இது எத்தனை பேர் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. அதை இறக்குனா உடனே, ஆமாம் இந்த பாலுக்கு என்னமோ வந்துட்டேன் நான் இறக்கிறதுக்காக, ஆனால் அங்கே கிருஷ்ணர் ஊட்டிட்டு வந்துட்டானே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஓடுறாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்கு பாருங்க. அங்கே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம தெரியாமல் அபக்தர் கூட சாங்கித்யம் பண்ணிக்கிட்டோம். அபக்தர் கூட சாங்கித்யம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களோட அனுபவம் எல்லாமே நம்ம பட்டு நம்ம பக்தி எல்லாமே மறந்துட்டு, எப்படி அஜாமிலர் வந்து அந்த வேஷியை பார்த்து தன்னை பக்தி எல்லாமே எழிஞ்சிடுறாரோ, அதே மாதிரி தான் பரத மகாராஜ் மான் மேலே பற்று வச்சு அவங்க பக்தியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாரோ, அதே மாதிரி தான் இங்கே யசோத மாதா என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாட்சாத்காரம் ஆச்சு, ரியலைசேஷன் ஆச்சு. அப்போ உணர்னார் அவர்,
நான் கிருஷ்ணரையே சாட்சாத் கிருஷ்ணரையே விட்டு ஏதோ ஒரு பானை பாலுக்காக நான் ஓடி வந்துட்டேனே. அந்த ஒரு பானை என்னன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சார்ந்தது. ஆச்சாரியா சொல்றாங்க இது. ஏன்னா சிலது எல்லாமே நம்ம எல்லாமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. பாகவதத்திலயோ, பகவத்கீதையிலயோ, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எல்லாமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அது ஆச்சாரியாஸ் அது எப்படி விளக்கத்த குடுக்குறாங்கன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க சொல்லி தான் நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப அந்த ஆச்சாரியாஸ் என்ன சொல்றாங்க, இந்த அசோதா மாதாஜி உடனே அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு வந்துடுது. நான் கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லி, அந்த அவரு ஓடுற ஒரு அடியும், ஒரு ஸ்டெப்பும் பக்தர்கள நோக்கி போறாங்க. பக்தர்கள நோக்கி பகவான பிடிக்கிறதுக்காக போறாங்க. அப்ப அவங்க ஓடுறாங்க இல்லையா? பகவான பிடிக்கிறதுக்காக ஓடுறாங்க இல்லையா? பகவான பிடிக்க முடியல அவரால. ஓடி, ஓடி, ஓடி போறாங்க. அது யசோதா மாய் ரொம்ப குண்டா இருப்பாரு. குஜராத்திஸ் அவங்க எல்லாமே ரொம்ப குண்டா இருப்பாங்க. அவங்களால ஓடி, ஓடி, ஓடி அந்த ஒரு ஸ்டெப்பும் பக்தருக்காக ஏங்கிட்டு போறது அது. ஐயோ! பகவான் எங்க? ஐயோ! பகவான் பக்தர்கள நான் விட்டுட்டேனே! பக்தோட சாங்கீத்த விட்டுட்டேனே! பக்தோட சாங்கீத்த விட்டு என்னோட சிநேகிதர்களு, என்னோட உறவினர்களு, எனக்கு வேண்டியப்பட்டவங்க, இவங்க எல்லாருமே யாருமே நம்மகிட்ட வரதில்ல. நல்லா எழுதி வச்சுக்கோ. எல்லா ஆச்சாரியாஸ் நான் நெறைய ஆச்சாரியாஸ் கிட்ட கேட்டேன். நெறைய ஆச்சாரியாஸ் புக்ஸோட இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன். எந்த இவங்களும் நம்ம கூட வரதில்ல. நம்ம கூட வரது நம்ம பண்ண பக்தி மட்டும் தான். அதுவும் பக்தர் கூட சாங்கித்யம் பண்ணியிருந்தா மட்டும் தான். அதனால அந்த ஒரு அடியும் யசோதா மாதாஜி கிருஷ்ணருக்காக ஓடுறாங்களாம். அந்த ஒரு அடியும் யாருன்னா அந்த பக்தர்கள். அந்த பக்தர்கள நோக்கி நம்ம போறது. அவங்களோட சாங்கித்யத்த நோக்கி போறது. அப்படி நோக்கி போய் எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம். கிருஷ்ணர புடிச்சா போதும். அதாவது கிருஷ்ண பக்திய பண்ணா போதும். அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள புடிச்சிட்டு என்ன பண்றாங்க? தன்னோட தூயமான பிரேம பக்தியில கட்டி போடுறாங்க அவங்கள. கிருஷ்ணர் கட்டி போடுறாங்க. இதான் நம்ம இந்த தாமோதரில நம்ம கத்துக்க வேண்டிய இது. அதனால யசோதா மாதாஜியால பிடிக்க முடியல. ஆனா கிருஷ்ணராலயும் யசோதா மாதாஜி ஓடி, ஓடி, ஓடி வராங்க பாருங்க. அந்த அந்த ஆவலமா ஓடி வராங்க பாருங்க. ஆவலா ஓடி வராங்க இல்லையா? அத பார்த்துட்டு கிருஷ்ணராலயும் தாங்க முடியல. அதனால அவரு எப்படியோ என்ன பிடிச்சுக்கிட்டோன்னு சொல்லி அப்படியே நின்னுட்டாரு அவரு. ஏன்னா கிருஷ்ணர யாரும் பிடிக்க முடியாது. கிருஷ்ணர எந்த முனிவர்கள்னாலயும், எந்த ரிஷிகள்னாலயும் பிடிக்க முடியாது. ஒரே ஒரு அதுக்கு ஃபார்முலா ஒண்ணு தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு ஆயுதத்தினால தான் நம்ம அத பிடிக்க முடியும். பிரேம பக்தி எங்க இருக்கோ அங்க மட்டும் தான் அவங்கள பிடிக்க முடியும். வேற யாராலயும் பகவான பிடிக்க முடியாது. அதான் நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதையில படிச்ச ஒரு ஸ்லோகம் அதான். பந்தஸ்து கோட்டி சதவத்சர சம்பிரகம்யோ வாயோ ரதாபி மனசோ முனிபுங்கவானம் சோப்யஸ்தி யத் பிரபதி அவிசிந்தியத தத்வே கோவிந்தமாதி புருஷம் தமாம். இந்த பக்தர் இந்த முனிவர்கள் எல்லாமே இந்த மனசு எப்படின்னா எவ்வளோ வேகமா ஓடுது அப்படின்னா, ஒரு செகண்ட்ல இங்கேருந்து நம்ம இப்ப அமெரிக்காவுக்கு போயிடலாம். ஒரு செகண்ட்ல நம்ம இங்கிலாந்துக்கு போயிடலாம். அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு மனசு. அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டா இருக்கு. அவ்வளோ அப்பேற்பட்ட பெரிய பெரிய முனிவர்கள் எல்லாமே எத்தனையோ யுகங்களா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பகவான் மேல. அவங்கனாலேயே பகவான பிடிக்க முடியல. ஆனா தூயமான பக்தர்கள் அது அவங்களோட சாதன பக்தினால, அவங்களோட ராகானுக பக்தினால, பிரேம பக்தினால ஈஸியா அவங்கள பிடிச்சிடுறாங்க. பகவானே சரண்டர் ஆயிட்டாரு. இப்ப பகவானே என்ன ஆயிட்டாரு, நான் இன்னும் ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அங்க நின்றாரு. அப்போ டக்குன்னு பிடிச்சிடுறாரு யசோதா மாதாஜி. ஏன்னா அந்த பாசம் இருக்கும். அந்த வாத்சல்ய பக்திய கிருஷ்ணரால மறக்க முடியல. அத ஒதுக்கிட்டு போக முடியல. ஓடுனா ஓட்டும் யசோதா மாதாஜி நம்மளுக்கேன்னு சொல்லி அவர் ஓடல அவரு. அங்கேயே நின்னுட்டாரு. ஏன்னா அந்த வாத்சல்யம் இருக்கு பாருங்க. அந்த ஓடி ஓடி அந்த வேர்வையெல்லாம் கொட்டுது யசோதா மாதாஜி. அந்த உடம்பு எல்லாமே வேர்வையா கொட்டுது. எப்படியாவது பிடிக்கணும் கிருஷ்ணரை, விடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஓடி போய் அவங்களால பிடிக்க முடியல கடைசியில. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பார்த்து, அந்த வாத்சல்யத்தை பார்த்து, அந்த வாத்சல்ய ரசம் இருக்கு பாருங்க. அத பார்த்து பகவானோட இதயமே கரைஞ்சிருச்சு. கரைஞ்சு அவர புடிச்சு டக்குன்னு கட்டி போட்டு, அப்புறம் அது அப்படின்னா அது கட்டி போடுறது என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு பனிஷ்மென்ட் குடுக்குறது இல்ல அது. தன்னோட பிரேம பக்தினால கட்டி போடுறாங்க அவங்கள. யார கிருஷ்ணர தன்னோட பிரேம பக்தினால கட்டி போடுறாங்க. இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா, கிருஷ்ணரோட கருணையும் வேணும். நம்மோட பக்தி தொண்டோட தீவிரத்தை, அதாவது சீரியஸ்னஸும் இருக்கணும், ஸ்ரத்தையும் இருக்கணும். இதுக்கு மேல பகவான்னு கிருஷ்ணரோட கருணையும் நம்மளுக்கு இருக்கணும். இது 2 தான். அந்த 2 இன்ச் ஷார்ட்டேஜ் வருது பாருங்க. இவரு கட்டும்போது, யசோதா மாதாஜி தாமோதரன் கட்டும்போது 2 ఇంచ్ 2 అంగుళాంగులు వచ్చి వ్యత్యాసం వస్తుంది అని చెప్పి తెలుగులో మనం మాట్లాడతాం కదా. அந்த 2 ఇంచెస్ என்ன இதுன்னா, ஒன்று நம்மோட தூய்மையான பக்தி தொண்டோட சாதனம், 2வது பகவானோட கருணை. ஸோ இது 2 ஷார்ட்டேஜ் வரதுனால அவங்களால கட்ட முடியல.
அதுக்கப்புறம் அதுவும் கிருஷ்ணரும் அதை பார்த்து யசோதா மாதாதியை பார்த்து அந்த பக்தி பரவசத்தை பார்த்து அவங்களோட உதரத்தை வந்து அப்படியே ஒல்லியாக பண்ணிக்கிட்டு கட்டுற மாதிரி செஞ்சுக்கிறாங்க. இதான் தாமோதர லீலா. அதில் என்ன ஏன் இது சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இதெல்லாம் அந்த லீலையை பார்த்த அந்த சத்தியவிருத்தி மணி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எனக்கு எந்த விதமான மோட்சமே எனக்கு வேண்டாம், எந்த செல்வமும் வேண்டாம், எந்த விதமான ஆஸ்தி சம்பத்து சொத்து பணம் தங்க காசு வஜ்ர வைடூரியம் பெரிய பெரிய பதவி பூஜா பிரதிஷ்டா இதெல்லாமே எனக்கு அரசனாக இருக்கிறது இதெல்லாமே எனக்கு எதுவுமே எனக்கு அந்த பொசிஷன் உபாதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த உபாதிகள் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு நீ அந்த தாமோதரனாக இருக்கிறது மட்டும்தான் நான் பார்க்கணும், அந்த உருவத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சத்தியவிருத்தி பண்ணி சொல்கிறாங்க. அதனால் எந்த முக்திக்காக நம்ம வந்து முயற்சி படவே அவசியம் இல்லை. தூயமான பக்தி தொண்டில் வந்து எல்லாமே வந்துடுது. அதில் இப்போ ஒரு வீடு நம்ம திறக்கணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற ரூமை வந்து நம்மளால திறக்க முடியாது. பெட்ரூமு சில்ட்ரன்ஸ் ரூமு அப்புறம் வந்து சமையல் ரூமு பாத்ரூம் இதெல்லாமே நம்ம திறக்க முடியாது. மெயின் கீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன மைண்ட் டோர் கீ இருக்கணும். அது திறந்தா நம்ம எல்லாமே திறந்துடலாம். ஸோ மெயின் கீ இல்லாமல் நம்ம அங்கே எங்கே வந்து தேடி இருந்தால் நம்ம டைம் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும். இங்கே போ அங்கே போ இந்த ஆன்மீகத்துக்கு போ அந்த ஆன்மீகத்துக்கு போ இவர் சொல்கிற மாதிரி செய் அவர் சொல்கிற மாதிரி செய் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தால் நம்ம வந்து இது பண்ணவே முடியாது. அதனால் மாஸ்டர் கீ நம்ம கையில் வச்சுக்கணும். அந்த மாஸ்டர் கீ தான் இந்த தூயமான பக்தி தொண்டு. இந்த தூயமான பக்தி தொண்டு வந்தால் நம்ம எந்த மோட்சத்துக்காகவும் முயற்சி பண்ண அவசியமே இல்லை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்டுகள் இருந்தால் கேட்கலாம், உங்கள் கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லலாம். ஸோ அந்த தாமோதர லீலையை பற்றி இங்கே சொல்கிறார். பிரபுபாதா வந்து மேற்கோள் காமிக்கிறார். இந்த தாமோதர லீலை வந்து நலக்கவேரா மணிகிரிவா இந்த யார் அந்த இவரோட குபேரனோட பசங்க அந்த அகங்காரத்தினால எங்கள் அப்பா வந்து ட்ரெஷரரு தேவர்கள் எல்லாமே அவர் தான் கேஷியரு ட்ரெஷர். அதனால் அந்த அகங்காரத்தினால அவங்க வந்து பெண்மணிகள் கூட வந்து ஜலக்கிரீடங்கள் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அதை பார்த்த நாரதமுனி வந்து இவங்களோட அகங்காரத்தை வந்து எப்படியாவது அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து சாபத்தை கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நாரத முனிவர்கள் மாதிரி பெரிய பெரிய முனிவர்கள்லாம் எதுக்கு சாபத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, எப்படியாவது சாபத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பகவானை பார்க்குறதுக்கோ பகவானை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கோ அவங்களோட பகவானை அருள் அடையிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. அதான் பாருங்கள், இங்கே கூட வாய்ப்பு தான் இருக்குது, அந்த சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க துணி இல்லாமல் இருந்ததுனால மரத்தோட பிறவி நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க, ஆயிரக்கணக்கான பிறவிகள் அதே மாதிரி இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாரத முனி கொடுத்த அந்த வரத்தையும் வந்து எப்படியாவது தீர்க்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணரும் வந்து பால்யலீலையில் வந்து தன்னோட இப்போ இந்த இது கட்டும்போது அந்த உரலை கட்டும்போது அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இடித்து அவங்கள வந்து மோட்சத்தை கொடுக்குறாங்க. அந்த மோட்சத்தை கொடுத்து அந்த அப்போ வந்து இவங்க அதை உணர்றாங்க, நாங்கள் பண்ணது தப்பு, அந்த பணத்தோட செல்வத்தோட அகங்காரத்தினால இந்த மாதிரி நாங்கள் ஆகிட்டோம், அதை நாங்கள் பண்ணது தப்புன்னு சொல்லி பகவானோட காலில் விழுந்து அந்த ஒரு பிக்சரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அவங்க 2 பேரும் தேவர்களாக வராங்க, கிருஷ்ணரை வந்து தாமோதருக்கு வந்து அவங்க வந்து வணங்கிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க தூய பக்தர்கள் ஆகிட்டாங்க. அதனால் நம்மளோட பக்தி சேவையில் கூட இங்கே இன்னொரு பாடம் என்னென்னா, அகங்காரப்படக்கூடாது. எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு எல்லாம் புரியும், நான் நிறைய புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், எனக்கு யாரும் சொல்லி நான் புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து எப்போது அந்த அகங்காரத்தை வச்சு நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணால் அந்த பக்தி வந்து ரொம்ப நாள் நிற்காது, அது அழிஞ்சிடும். அதனால் என்னதான் நம்ம படிச்சிருந்தாலும் என்னதான் புரிஞ்சிருந்தாலும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னார், நான் ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த முட்டாள் வேறு யாரும் இல்லை, நாம் தான். நம்மள சொல்கிறாங்க நான் பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நம்ம எல்லாமே பைத்தியக்காரன் தான். இன்னுமே நம்ம வந்து அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கிறோம். ஆனால் ஏதோ குரு மகாராஜ் அந்த மாதிரி அவங்களோட அருள்னால பிரபுபாதோட அருள்னால பக்தரோட அருள்னால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படி ஏறிட்டே இருக்கிறோம். அந்த படி ஏறும்போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இப்போ கால் வந்து ஏதோ காலில் எண்ணெய் பட்டாலோ இல்லை காலில் தண்ணி இருந்தால் நம்ம வந்து சீக்கிரமாக ஏற முடியுமா, வழுக்கி விழுந்துடுவோம். அதனால் நல்லா காலை தொடச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து வெளியே வரணும். பாத்ரூமில் இந்த வெளியே வரும்போதாகட்டும், நதியில் இருக்கும்போது வெளியே வரட்டும், இந்த காலை நல்லா தொடச்சிக்கிட்டு அதை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு வரணும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம மனசில் எந்த விதமான அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, நானுன்ற அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, எனக்கு எல்லாம் தெரியும்ன்ற அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இவ்வளோ செல்வந்தர்ன்ற அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, நான் படித்தவன்ற அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து நான் மூத்த பக்தர் என்ற அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. இது எல்லாமே இருந்தால் தான்
இது இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து வழுக்கி விழுந்துடுவோம் பக்தியில். ஸோ அதனால் தூயமான பக்தி தொண்டு தான் எல்லாத்துக்குமே உயர்ந்தமானது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட செயலை வந்து நம்ம தொடங்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? கேள்விகள், கருத்துகள்? இதுக்கு முழுக்க முழுக்க நம்மளுக்கு வந்து சாதகமாக இருக்கிறது வந்து பக்தி தொண்டு மட்டும் தான். அது சாதன பக்தி தான். ஐ மீன் சாது சங்கம் தான். ஏன்னா சாது சங்கத்தில் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் பாருங்கள். எத்தனை தாமோதரம் வந்து நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் செய்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம புரிஞ்சு அதை பற்றி நம்ம பேசுகிறதே இல்லை. எத்தனை பேர் தாமோதர லீலை பற்றி அந்த சமயத்தில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கார்த்திகை மாதத்துல தான் அதை நிறைய பயிற்சி பண்ணுறோம், அந்த சேவையை பண்ணுறோம். அடுத்தது எதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமா? இல்லை. ஆனால் பாருங்கள், சாஸ்திரங்களில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மறுபடியும் நம்மளுக்கு வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுது நம்மளை. தாமோதரில் இந்த மாதிரி பாடத்தை நீங்கள் கற்றுக்கணும், இந்த மாதிரி இது இருக்குது, லெசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது. டேக் ஹோம் லெசன்ஸ் ஃபார் அவர் லைஃப். அப்படி நம்ம வீட்டுக்கு என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அப்படின்னா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதால நம்ம இதயத்தில் நம்ம வந்து பதவி பண்ணிக்கணும். அது எல்லாமே. ஏதாவது டவுட்ஸ் எதாவது இருக்குங்களா? கருத்துக்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಇದು ಪ್ರಭು ಕನಸು ನಿಜ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರಭು? ಕನಸು ನಿಜ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರವಾದ ಕನಸು ಅದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕನಸು ಬರೋದು ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರಿಗೆ ಅದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಭು ಮೈಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರ ಇದ್ದಾಗ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಭು ನಾನು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮುಖಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರನೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಭಕ್ತರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಕ್ತರಾಗಿರೋರು ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು. ನಾನು ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಭು. ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಭು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮುಂದೆನೆ? ಒಂದಿನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಕೇಳಿ ಪ್ರಭು. ನೋಡಿ ಗೀತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಶೋಧ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಅದು ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ಬೇರೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪ್ರಭು, ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೇಳದ್ ನಾನು. ಆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಆ ಹಿಂದೆನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗಾಯ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಅದು ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ಏನೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. நம்ம ஃபேமிலி ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು பௌத்திகமாக கூட நம்ம ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும். அப்படின்னா ஆன்மீகமாக நம்ம எத்தனை பேருக்கு இந்த ஜீவதயா, மற்ற ஜீவிகளுக்கு வந்து நம்ம தயா காமிக்கிறோம். தயா காமிக்கிறோன்னா என்ன, அவங்க பசி இருந்தால் சாப்பாடு போடுறது, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு துணி கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு புஸ்தகத்தை கொடுக்கறது, பென்சில் வாங்கி கொடுக்கறது, இதெல்லாமே தயாவே கிடையாது. இதுதான் எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது அனாதை ஆசிரமத்தில் போய் இது படைக்காமல் இருக்கிற உணவு போய் கொடுக்கறது, புக்ஸ் கொடுக்கறது, பென்சில் கொடுக்கறது, இதெல்லாமே ஒரு சேவையே கிடையாது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பகவானுக்கு பண்ணால் பகவான் தானாக பார்த்துக்கிறார். அவர் கொடுத்துறாரு எல்லாமே. அதனால் உண்மையாக நம்ம கொடுக்க வேண்டியது வந்து பகவானோட சேவையை கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு பகவான உணர்வை கொடுக்கணும். பகவான உணர்வு கொடுத்தா எல்லாமே அவங்ககிட்ட வந்துடும் இல்லையா? இப்போ லக்ஷ்மிக்காக எல்லாரும் ஏங்குறாங்க, லக்ஷ்மி வேணும், லக்ஷ்மி வேணும், லக்ஷ்மியை பூஜை பண்ணுறாங்க. ஆனால் லக்ஷ்மியே வந்து யாருக்கு சரண் அடைஞ்சிருக்காங்க? விஷ்ணுக்கு, லக்ஷ்மி பதிக்கு. அவரோட கால்கிட்ட இருக்காரு அவர். லக்ஷ்மி பத்தியோட பாதை கிட்ட லக்ஷ்மி இருக்காரு. அப்போ லக்ஷ்மி பதியை நம்ம வந்து வணங்கணுமா, லக்ஷ்மியை வணங்கணுமா? லக்ஷ்மி பத்தியை வணங்கினா போதும், லக்ஷ்மி ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்துடுது. அது நம்ம அதுக்காக பயிற்சி பண்ணவே அவசியம் ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿ ಮುಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಪ್ರಭು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು.
ಅದೇ ನಾವೇನ್ ಕೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, எதுக்காக நம்ம பிரார்த்தனை செய்யறது, பக்தியை தான் நம்ம கொடுக்க சொல்லணும். கிருஷ்ண பக்தியை கொடுங்க. அதுல லட்சுமி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுறாரு. ஏன்னா லட்சுமி உயர்ந்தமான பக்தர் அவரு. அதனால நம்மளுக்கு லட்சுமியும் வேணும், லட்சுமி பத்தியும் வேணும். லட்சுமி வேண்டாம், எனக்கு லட்சுமி பத்தி மட்டும் வேண்டாம்னு சொல்லி கூட சொல்லக்கூடாது. லட்சுமி பத்தியும் வேணும், லட்சுமி வேணும். லட்சுமினால எதுவும் பண்ண முடியாது. அந்த லட்சுமி வந்து அவரே கொடுத்துறாரு, லட்சுமி பத்தியே கொடுத்துறாரு. நம்மளுக்கு வேணும்னா கொடுத்துறாரு. எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியும். அந்த அளவுக்கு அவர் கொடுத்துட்டே வந்துட்டே இருப்பார். நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக கொடுக்க மாட்டாங்க, அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க, கம்மியாகவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. முக்கியமாக பக்தர்களுக்கு வந்து எவ்வளோ செல்வம் வேணும் அந்த செல்வம் மட்டும் கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் குறவே தான் வைப்பாங்க செல்வம். ஏன்னா நிறைய செல்வத்தை கொடுத்துட்டா அவரை மறந்துடுவார். பகவானே நம்ம மறந்துடுறோம். அதனால ரொம்ப செல்வத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்போ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா செல்வம் நிறைய பக்தி தொண்டில் வந்து அவங்க ரொம்ப முன்னேறி அந்த இருக்கிற லட்சுமியை வந்து தனக்காக பகவானுக்காக எப்போ பயன்படுத்திக்கிறாங்களோ அப்போ அவங்க நிறைய கொடுத்துட்டே இருப்பார். எவ்வளோ வேணாலும் கொடுப்பார். அவருக்கு தெரியும் என்னோட லட்சுமியை வந்து இவங்க வந்து துர்விநியோகம் பண்ணிக்க மாட்டார், ராவணர் மாதிரி துர்விநியோகம் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பகவானுக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா எவ்வளோ லட்சுமி வேணாலும் கொடுத்துட்டே இருப்பார். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வைஷ்ணவ பிரணாம் சொல்லலாம். குரு மகாராஜுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கு, உடம்பு முடியாமல் இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து 3 தடவை உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணம் சொல்லி 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லலாம். இங்கே வந்து எல்லா பக்தர்களும் கலந்து கொண்ட எல்லா பக்தர்களுக்கும் வந்து என்னோட சத்தக்கோட்டி நமஸ்காரங்கள். உங்களுக்காக, நம்ம எல்லாரோட ஆரோக்கியத்துக்காக, பக்தி தொண்டுக்காக, எதுவும் தடை வராமல் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணலாம். 3 தடவை வந்து உக்ரம் வீரம் சொல்லலாம் குரு மகாராஜுக்காக. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணு நமாமி. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணு ஜலந்தம் சரதோமுகம் நரசிம்மம் விஸ்வமந்திரம் ஜோதிர்யம் நமாமிஹம். வீரம் மகாவிஷ்ணு நமாமிஹம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. भक्ति रसामृत सिंधु महाराज की जय. रूप गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. निताय सिद्धनाथ गौर प्रेमानंदे. हरि हरि. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण.